Now we are proceeding into the next chapter, which is about Chebyshev filters. Right? पछिल्लो च्याप्टरमा which was about low pass filter approximation, जहाँबाट हामीले बटरवर्थ फिल्टरको सुरुवात गरेका थियौं डिस्कसन। त्यहाँबाट हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि जुन यो k n j ओमेगा फंक्सन हो, यो के हो भन्दाखेरि इट इज एन एरर फंक्सन और इट इज एन एप्रोक्सिमेसन फंक्सन है। इट इज एन एप्रोक्सिमेसन फंक्सन भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि पास ब्यान्डमा बटरवर्थ फिल्टरमा हामीले के डिस्कसनबाट सुरुवात गरेका थियौं भन्दाखेरि पास ब्यान्डमा यो जुन ट्रान्सफर फंक्सन छ दैट शुड बी इक्वल टु 1 और हामीले के भन्न गएको थियौं भन्दाखेरि यो knj ओमेगा होल स्क्वायर जुन छ यसको जति पनि डेरिभेटिभ छ सबै इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। जति पनि डेरिभेटिभ छ सबै इक्वल टु 0 हुनु पर्यो so that what we get the tangent of t and j omega whole square almost flat equal to 1. That is what we discussed in our Butterworth filter. That means first derivative होस् चाहे second derivative होस् चाहे third derivative होस् जति पनि डेरिभेटिभ निकाल्दै जाऊ सबै इक्वल टु 0 हामीले इक्वेट गरेर हामीले बटरवर्थ फंक्सन पाएको थियो या बटरवर्थ र फाइनली वी गेट त्यसलाई सल्भ गरेर हामीले के पाएको थियौं भन्दाखेरि t and j omega whole square for Butterworth filter is 1/1 plus epsilon whole square omega raised to the power t and 2n1n। यहाँ Chebyshev फिल्टरमा पनि हामी त्यही डिस्कसनबाट सुरु गर्ने, तर त्यहाँ जुन हामीले कन्डिसन सेट गरेका थियौं दैट मीन्स ऑल डेरिवेटिव्स अफ दिस k and j omega whole square should be equal to 0, त्यो कन्डिसन चाहिँ यहाँ लागू नगर्ने Chebyshev फिल्टरमा। हामी के चाहिँ अलाउ गर्दिने भन्दाखेरि यो जुन एप्रोक्सिमेसन फंक्सन छ या एरर फंक्सन छ यसलाई चाहिँ हामी एउटा लिमिट भित्र कन्स्ट्रेन्ट गर्दिने। इन केस अफ Chebyshev filters the pass band gain is within a limit. That means in case the primary difference between Butterworth filter and Chebyshev filter is that in case of Butterworth filter the pass band gain is assumed to be flat 1 हुनु पर्यो भनेर भन्छ हामी। 1 या त्यसको 1 नै होस् भनेर हामी भन्छौं, त्यसरी हामी झन्डै 1 होस् भनेर भन्छ हामी। That is what we say in case of Butterworth filters. यति चलिङ्गा भनेर हामी भन्दैनौं। Chebyshev फिल्टरमा हामी के भन्छौं भन्दाखेरि पास ब्यान्ड गेन चाहिँ यति लिमिट भित्र भए हामीलाई पुग्छ है भनेर भनिन्छ। एन्ड व्हाट इज दैट लिमिट एज shown in this figure? This is the limit. You can see the limit of the gain is from 1 to 1/1 plus epsilon whole square. यहाँबाट चाहिँ तिमीहरुलाई थाहा पनि भयो होला what is epsilon whole square भनेर। Epsilon whole square is that quantity which provides us a limit to the pass band gain within the pass band region. Right? That means it is the roll off factor. It is the ripple factor. Epsilon whole square is known as the ripple factor. The maximum allowed ripple within the pass band is dictated by which factor, which term, or which parameter? Epsilon whole square. So epsilon whole square is that parameter which is dictating the allowed ripple within the pass band. So what we can say, Butterworth filter does not allow any ripple. It assumes a flat pass band, while Chebyshev filter, it allows some amount of ripple within the pass band. It does not require a very flat pass band. बुझ्यो यो कुरा? सम्झिन्छ यो कुरा? What is the primary difference between a Butterworth filter and a Chebyshev filter? A Butterworth filter assumes a completely flat pass band. That means the gain function should be equal to 1. At least the tangent of the gain function should be equal to 1 in the pass band. Right? And a Chebyshev filter does not require that condition. It allows a certain amount of pass band dictated by the ripple factor, epsilon whole square. That is the primary difference. The pass band gain is within a limit shown as crossed hatch region.
यहाँ क्रस रिजन देखाइरहेछ एन्ड कन्सिक्वेन्टली अब यहाँबाट हेर कसरी कन्सिक्वेन्टली त्यो चिजको म डिस्कसन यहाँ गरिदिन्छु टी एन्ड जे होल स्क्वायर चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ फिगर नम्बर 1 फिगर नम्बर 2 मा चाहिँ के एन जे ओमेगा होल स्क्वायर आइरहेछ के एन जे होल स्क्वायर के हो त रेसिप्रोकल अफ टी एन्ड जे होल स्क्वायर रेसिप्रोकल अफ टी एन्ड जे होल स्क्वायर है -1 सरी तो म यो लेखिदिन्छु मेरो स्क्रिन फुटेर अब यो टच स्क्रिन पनि काम गर्न बिर्स ओके 1 by this is the formula for k and j omega यहीबाट आएको मात्र यो सो त्यही चीज गरेको 1 बाट यसको रेसिप्रोकललाई सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो k and j omega फंक्शन को देखिन्छ जुन चाहिँ यहाँ आयो यसको लोअर लिमिट 1 by 1 plus epsilon होल स्क्वायर थियो भन्दाखेरि k and j omega होल स्क्वायर को अप्पर लिमिट के छ एप्सिलोन होल स्क्वायर फर्मुलामा हालेर सिधै हेरिहाल अहिले भर्खर मैले जुन फर्मुला लेखे त्यसबाट सिधै निकाल्न सक्छु त के एन जे होल स्क्वायर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्दाखेरि 0 देखि एप्सिलोन होल स्क्वायर सम्म छ 0 देखि एप्सिलोन होल स्क्वायर छ अब 1 plus k n जो होल स्क्वायर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि 1 देखि 1 plus एप्सिलोन होल स्क्वायर सम्म छ यो सी बाट बी आयो है सी बाट बी आयो या उल्टो भनौं बी बाट सी आयो भनेर भन्नु अब त्यसै गरी त्यसलाई नर्मलाइज गर्दियौं एप्सिलोन 1 by epsilon into k and j omega चाहिँ कुन लिमिट भित्र भयो त प्लस माइनस 1 भित्र आयो यो एउटा स्क्वायर हो यो जुन क्रस ह्याच रिजन देखिरहेछौ यो एउटा स्क्वायर हो हेर्दाखेरि फिगरमा स्क्वायर जस्तो बनाएको छैन तर यो एउटा स्क्वायर यो एउटा स्क्वायर हो के न किनभने यता पनि लिमिट हेर -1 देखि लिएर +1 उता पनि हेर -1 देखि लिएर +1 हो दैट मीन्स k and j omega modulus divided by epsilon is within which limit it is within the limit -1 to +1 यही कुरा म यहाँ भनिरहेछु in case of Chebyshev filter the passband gain is within a limit and consequently epsilon raised to the power -1 into mod k and j omega the approximation function falls into the limit -1 to +1 यो फिगरले बताए जस्तो फिगर नम्बर डी ओके अब कुरा आयो भन्दाखेरि अब के कुरा आयो भन्दाखेरि टेल मी अ फंक्शन व्हिच इज अलवेज विदिन -1 and +1 कसले जवाफ दिन्छ मलाई साइन सिरिज साइन थीटा cos थीटा हैन साइन थीटा र cos थीटा यस्तो फंक्शन हो जुन चाहिँ सधैं +1 र -1 को बीचमा ओसिलेट गरेको ठीक छ सो भन्नुको मतलब हाम्रो के हुनु पर्यो त हाम्रो यो जुन के एन जे ओमेगा छ मोड के एन जे ओमेगा एप्सिलोन रेज्ड टु द पावर -1 यो चाहिँ झन्डै झन्डै cos थीटा या sin थीटा जस्तो हुनु पर्यो या कोसाइन फंक्शन हुनु पर्यो त्यही चीज चाहिँ हामी के भनिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ भनिरहेछ त्यही चीज चाहिँ यहाँ भनिरहेछ त्यही चीज यहाँ भनिरहेछ
One such polynomial which fits into such criteria is the cosine polynomial. That's why Chebyshev filters are those filters in which the approximation function is a cosine polynomial. तो यो चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको थियो या कसले पत्ता लगाएको थियो या कसले सब यो एप्रोच युज गरेको थियो भन्दाखेरि रसियन इन्जिनियर पीएल शेविशेव. पीएल को फुल फर्म मलाई थाहा भएन है. So it was a Russian engineer who designed the Chebyshev filter, and this Chebyshev filter has been named after him. Chebyshev filters after Russian engineer are constructed using cosine polynomials of order L called Chebyshev polynomials. अब cosine polynomial लाई हामीले Chebyshev polynomial नै भन्छ. यो हामीले cosine polynomial पहिला पनि पढेको छौं. कहाँ पढेको छौं भन्दाखेरि एन्टेनाजमा पढेको छौं है. त्यही cosine polynomial हामी फेरि पनि युज गर्छौं. So cn omega यो एउटा पोलिनोमियल हो जो जुन चाहिँ एउटा सिक्वेन्स को रूपमा हामी लेख्न सक्छौं. 2 raised to the power n minus 1 omega n minus n by 1 factorial to n minus 3 यो पढ्न सक्छ तिमीहरु. यसलाई हामी के भन्छौं? कोसाइन पोलिनोमियल भन्छौं या चेबिसेव पोलिनोमियल भन्छौं, where n is the order of the cosine polynomial. या हाम्रो n is the order of the Chebyshev filter. पहिलो Chebyshev polynomial c naught omega is equal to 1. दोस्रो Chebyshev polynomial c 1 omega is equal to omega. तेस्रो Chebyshev polynomial c 2 omega is 2 omega square minus 1. तेस्रो Chebyshev polynomial c 3 omega is 4 omega cube minus 3 omega, and so on. In this way, we can write a recursive function. We can write a recursive function to calculate cn omega, which is 2 omega cn minus 1 omega minus cn minus 2 omega. त्यही फंक्शनहरुलाई मैले यहाँ प्लट गरेर पनि देखाएको छु. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, and what you can see, कता कता कोसाइन जस्तो पनि देखिन्छ, कता कता कोसाइन जस्तो पनि देखिन्छ. भन्नु मतलब कोसाइन एउटा कोसाइनलाई मैले प्लट गर्नु पर्यो भने कस्तो प्लट गर्थे होला? यो हाम्रो कोसाइन फंक्सन है. र हाम्रो लेट अस से कोसाइन पोलिनोमियल चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड्सहरुमा न्यारो हुँदै गएको हुन्छ है. यो अलि बनाउन मिलेन है. एन्ड्सहरुमा चाहिँ यस्तो वेभलेन्थ घट्दै जान्छ है त. है एन्ड सो अन. सो एन्ड्सहरुमा चाहिँ अलि न्यारो हुँदै गएको देखिन्छ. है एन्ड्सहरुमा चाहिँ अलि न्यारो हुँदै गएको देखिन्छ. त्यही चीज चाहिँ मैले त्यहाँ प्लट गर्ने प्रयास गरेको छु. ठीक. First 4 Chebyshev polynomial coefficients are listed in table. Plots of Chebyshev polynomials reveal that they are in fact cosine waveforms bunched up more towards plus minus 1. किनार किनारमा अलि बढ्ता नै नजिकिएको देखिन्छ. ठीक. अब त्यही Chebyshev polynomial बाट अब what is the transfer function of our Chebyshev filter?
चेबिसेभ फिल्टर र बटरवर्थ फिल्टरको फरक के छ भन्दाखेरि जहाँ बटरवर्थ फिल्टरमा ओमेगा रेस्ट टु द पावर 2n थियो, जहाँ बटरवर्थ फिल्टरमा ओमेगा रेस्ट टु द पावर 2n थियो, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चेबिसेभ पोलिनोमियल अथवा कोसाइन पोलिनोमियल स्क्वायर्ड छ। tn j omega whole square is equal to 1 by 1 plus epsilon whole square cn whole square omega cn square omega। र यसको प्लट हेर्ने हो भने हाम्रो चेबिसेभ फिल्टर यस प्रकार देखिन्छ। जसरी एउटा कुनै कोसाइनको क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ, त्यसरी नै चेबिसेभ पोलिनोमियलको पनि क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ है। र त्यसले गर्दा पास ब्यान्ड रिजन भित्र मात्रै है, फेरि बाहिर हैन, पास ब्यान्ड रिजन भित्र हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिपल देखिन्छ। र यो रिपल के भित्र सीमित हुन्छ भन्दाखेरि 1 र 1 बाई रुट अन्डर 1 प्लस एप्सिलोन होल स्क्वायर भित्र सीमित हुन्छ। ठीक छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ चेबिसेभ फिल्टर इज दैट द रोल अफ फैक्टर or the transition band or the transition from यो हाम्रो transition band omega s or omega p, it is very narrow compared to a butterworth filter of the same order। त्यति नै order को butterworth filter लियो भने butterworth filter को कर्व कस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हुन पुग्छ है बटरवर्थ फिल्टरको। तर हाम्रो चेबिसेभ फिल्टरको कस्तो छ त, रोल अफ फ्याक्टर या ट्रान्जिसन ब्यान्ड न्यारो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ठीक छ। सो वी हेभ रिच्ड अ पोइन्ट वेयर वी हेभ अन्डरस्टुड आवर चेबिसेभ फिल्टर, हाउ इट हेज बीन obtained, what approximation has been used, how does it look like, how does the gain function of the Chebyshev filter look like। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? Okay, this much for today.